Hey, hi guys. Good evening. Hi, Salala. Chill. Or just react. Hi. 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 Okay, I see a lot of people, new people. Hi. Mama, Mamla. We are just your seniors. We are just third year people. So we need not call us ma'am அப்படின்லாம் வேணாம். So we have a wonderful AI event upcoming. And before that, we'll have a little bit of information on PC hacks. So as we all know, as our members already know, Intellexa REC is a community partner of PC Hacks, and it is a wonderful hackathon that will happen every year. So last year it happened and it went so really well, and this year it's come again with the 2.0 version. So you can just go in and check out their website. We'll also share the link of the registration this evening again. So you can go in there and register. There are five major domains: healthcare, open domain, and guys, இருக்கீங்களா? Hello. இருக்கோம்க்கா. Okay, okay, done. So there are five major domains here. ஓகேவா? இதுல வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் செயின் அண்ட் வெப்3, செகண்ட் ஒன் பீயிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு ஏஐ ஒர்க் ஷாப் இருக்கு. கண்டிப்பா அதுல இருந்து ஏதாவது இன்சைட்ஸ் இதெல்லாம் ஐடியா ஏதாவது வருது அப்படின்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாகவும் நீங்க ஏதாவது queries கேட்டு எங்க ஏஐ டீமை நீங்க டார்ச்சர் பண்ணலாம். ஸோ கெட் தேர் இன்புட்ஸ் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் யோர் பிபிடி. There's a separate PPT template that will be given to you. So on the PPT, you have to enter your problem statement. What is the problem you're trying to solve? Just mention it, and you can add more infographics and everything in it. So also mention your particular technical approach that like மார்க்கெட்ல எத்தனை பேர் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலும் நீங்க என்ன அதுல பண்றீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. And then coming back to business, the impact that it would create and the technology stack that you would use, and the research and references that you take in. Basically, people who went to SIH, the format will repeat again. So that is how it happens. இது ரிலேட்டடா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா you can just ask it now. These hackathons எதுக்கு அப்படின்னா மெயினா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ண you'll get more experience and you learn technically, like டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப் நீங்க தியரியா படிக்கிறதை விட ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா the exposure that you just get, like the exposure that you will get is so much more higher than the resources that you study in and the YouTube videos you get into. So I encourage all of you to get into this hackathons world and participate in every chance that you get, so that you'll gain more exposure and experience in this field. And உங்களுக்கான internship experiences, and maybe if somebody has an idea of startup too, these hackathons will help you to reach more level and a step higher. So yeah, coming back to our doubts. என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கு? Come on, ask me. கைஸ், யாருக்குமே எதுவுமே டவுட்ஸ் இல்லையா? Regarding டவுட்ஸ்ன்றத hacks? விட எனக்கு சொல்லுங்க, சொல்லுங்க. டவுட்ஸ்ன்றத விட டவுட்ஸ்ன்றத விட எனக்கு வந்து டீம் தேவைப்படுது. இத நான் ஒரு I didn't get you. I didn't get you. I didn't get you. Can you repeat again? இப்போ கேக்குதா? கேன் யூ ஹியர் மீ? Yes, da. ஆ. ஆனா இப்போ எனக்கு ஒரு டீம் இல்ல. சோ இப்ப நான் ஒரு டீம்ல உள்ள நுழையணும். நானே எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டலாம் பேசி பார்த்தேன். Okay, no எல்லாருமே problem. சொல்ற You ஒரே can பதில் actually use Intellexa members group for it. Just ping me a message saying like you have a team, like you need team members for PC hackathon. இப்போதைக்கு எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்கன்றத மென்ஷன் பண்ணுங்க. எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும், என்ன ஸ்கில் செட்ல வேணும், அது எல்லாத்தையும் you can mention and just post a message in Intellexa members group, and you can find your members too. ஓகே. ஹலோ. Okay. இன்கேஸ் நான் எதனா ஒரு டீம்ல சேரணும்னா கூட இதே மாதிரி மெசேஜ் Yeah, sure. Also mention that if you do not have any teammate as of now, you can also put in that. That's no problem. ஓகே, ஓகே. Intellexa is basically a student community, so you can surely put in it. Okay. Anything else? Any அக்கா other doubts? அக்கா ஹலோ சொல்லுங்க. இல்ல ஃபார் ஈச் டொமைன் த்ரீ பிளேசஸ் வருமா இல்ல இல்ல, இல்ல, டோட்டலாவே இல்ல. ஓவரால்? No, no, no. Yeah.
இல்ல. ஓவராலா 3 பிரைஸஸ் வரும். லைக் அங்க ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் சப்மிட் யுவர் பிபிடி அண்ட் தென் தி They'll ஷார்ட் shortlist லிஸ்டட் டீம்ஸ் வில் பெர்ஃபார்ம் 48 hours தி hackathon. ஹேக்கத்தான். 36 ஹார்ஸ் ஹேக்கத்தான் அங்க போய் பண்ணுவாங்க. ஷார்ட் லிஸ்டட் டீம்ஸ் மட்டும் தான். அண்ட் இன் தட் டீம்ஸ் யூ வில் ஹேவ் 2 எவாலுவேஷன்ஸ், 1 ஃபைனல் எவாலுவேஷன். அதுல இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க 6 டீம்ஸ. அங்க இருந்து 3 டீம்ஸ்க்கு தான் வின்னிங். இட் டசன்ட் மேட்டர் which domain you get into. It only matters what project you do. Okay. Yeah. Okay. Anything else? Not only PC hacks, generally, how does this hackathons work or any other doubts? You can surely ask me. Because, ஒரு 2 minutesல we'll hand it over to AI. So, before that, shoot your queries, guys. Okay, I think that's it. We can move. எல்லாரும் AI ஈவென்ட்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ? எஸ்ஸா ரியாக்ஷன் போடுங்க. Okay, it seems like really they're waiting for AI event தான். சரி, okay, I'll leave. I'll not take your time. So handing over to Alfred Sam, our AI team member. Real, okay. Alfred Sam, carry on da. Bye bye. ஹாய் எல்லாருக்கும் கேக்குதா? ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்கப்பா. எல்லாருக்கும் கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது. ஓகே. ஸோ ஹாய் guys. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட செஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்க போகுது அப்படின்னா, நம்மளோட ஏஐ சேலஞ்ச் வரப்போகுதுல, ஃப்ரம் அக்டோபர்ல நம்மள வைக்க போறோம். இன்டெலக்ட்ஸால இந்த அக்கா நம்மளுக்கு பிரீஃபா சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. ஸோ அந்த சேலஞ்ச்ல நாங்க உங்களுக்கு வந்து மாடல்ஸ்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் லைக் டேட்டா செட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். பட் அந்த டேட்டா செட்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்றது, அந்த டேட்டா செட்ல இருந்து உங்களுக்கு நாங்கள் டேட்டா செட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். அந்த டேட்டா செட்ஸ்ல இருந்து ஹவு யூ கேன் ப்ரெடிக்ட், அதாவது அக்யூரசி எப்படி கொண்டுட்டு வரலாம். லைக் ஒரு சில டைம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டேட்டா செட்டும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு போகுது. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மூவி வந்து ஹிட் ஆக போதா ஃபிளாப் ஆக போதாங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டேட்டா செட் நான் ப்ரொவைட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளால அதை சொல்ல முடியாது. லைக் ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே நம்மளால ஆக்சுவலி எப்படி சொல்றது, யூ கேன் கிவ் தோஸ் டேட்டாஸ் டு த மாடல் அண்ட் அந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் மூவி வந்து ஹிட் ஆச்சா இல்லைன்னா ஃபிளாப் ஆச்சா, லைக் ஃபர்ஸ்ட் வீக் கலெக்ஷன், செகண்ட் வீக் கலெக்ஷன், இந்த மாதிரிலாம் டேட்டாஸ் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ணலாம், ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு மழை பெய்யுமா, நாளைக்கு மழை பெய்யாதா, ஸோ இன்னைக்கு அந்த டேட்டா, நாளைக்கு அந்த டேட்டா அப்படின்னு டைம் சீரீஸ் டேட்டாஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் கூட இருக்கு. சரிங்களா? இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னோட ஸ்பேஸ்ல நான் எனக்கு என்னுடைய ராக்கெட் லான்ச் பண்றேன், அது எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும், என்னுடைய மூணுக்கு இப்போ நான் போகணும் அப்படின்னா இந்த டேட் அன்னைக்கு நான் இந்த ஸ்பீட்ல நான் இவ்வளவு லான்ச் பண்ணுங்கிறது நான் ஒரு சயின்டிஸ்டா திங்க் பண்றது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணலாம், ஏஐ அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டீப் லேர்னிங், ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ, நம்ம சாட்ஜிபிடி கிட்ட நீங்க பேசுறீங்களா, ஸோ நீங்க கேட்கக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணு, உங்களை அதை புரிஞ்சுக்குதுல ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இது எல்லாமே இட்ஸ் அ பேசிக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த மிஷின் லேர்னிங். ஸோ மிஷின் லேர்னிங் இஸ் த பேஸ் ஃபார் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், டீப் லேர்னிங் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. ஸோ இந்த எல்லா இந்த மிகப்பெரிய செட் எதுக்குள்ள வரும்னா ஒரு சூப்பர் செட்குள்ள வரும், டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அந்த டேட்டா சயின்ஸ் ஃபீல்டுக்குள்ள நம்ம போல அதுக்குள்ள கூட இந்த மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஏஐ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஏஐ சேலஞ்ச் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றது எதுக்குன்னா, இப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க யூஸ் பண்றதுனால நீங்க ஃபியூச்சர்ல உங்க ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்க போகும்போது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி லைக் உங்க இமேஜ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி உங்களை பியூட்டிஃபை பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க உண்மையிலேயே நாசா, இஸ்ரோக்கெல்லாம் நீங்க போறீங்கன்னா அங்க ஃபிளைட் பிளான்ஸ் டிசைட் பண்றதோ, இல்லைன்னா ஒரு ஃபிளைட் இப்போ ஒரு போயிங் பறக்குது, ஸோ அந்த ஃபிளைட்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க எப்படி மேனுவரிங் வந்து ஆட்டோ பைலட்ல போடுறது எல்லாம் லைக் எப்படி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதில் கொண்டு வரலாம், இதெல்லாம் நீங்க யோசிக்கலாம். அண்ட் உங்க சாட்ஜிபிடிஸ் இப்போ வந்து ஆன்லைன்ல இருக்கு, உங்களுக்கு பர்சனலா ஒன்று கிரியேட் பண்ண முடியுமா, அப்படிலாம் நீங்க யோசிக்கலாம். அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், எத்தனை பேருக்கு கஷ்டம் மேக்ஸ், ஸோ அந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸியா பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து பிஃபோர் லைக் ரீசெண்ட் இயர்ஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ எனக்கு ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, இப்போ அந்த மேட்ரிக்ஸ் நான் மல்டிப்ளை பண்றேன்னா நம்மளுக்கு யூஸ்வலா எப்படி பண்ணணும்னு தெரியும்,
பட் அப்படி பண்றதுக்கு பதிலா அதை வந்து மேட்ரிக்ஸை டிவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டிவிஷன்லாம் பண்ணி அக்யூரசி எடுத்து இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இந்த மெத்தட்ல போட்டோம்னா யூ கேன் டிக்ரீஸ் த ஸ்டெப்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் சால்விங் த மேட்ரிக்ஸும் நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறவங்க அப்படின்னா மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் மட்டும் சால்வ் பண்றது இல்ல. ஒரு ஏஐ மிஷின் கிட்ட நீங்க இதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த ஏஐ மிஷின் என்ன பண்ணும், இது எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸை நீங்க கம்மி ஸ்டெப்ஸ்ல போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு புது ஸ்டெப்ஸ் கண்டுபிடிச்சு தரதா இருக்கட்டும். இல்ல அப்படின்னா மெடிக்கல்ல இந்த மெடிசனோட கான்ஃபிகரேஷன் இப்படி மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்றதா இருக்கட்டும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஸோ உங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல நீங்க இந்த மாதிரி போய் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு உங்களோட பேஸ் நாங்க வந்து இன்டெலெக்ட்ஸால ஸ்ட்ராங் பண்றோம். அண்ட் அதுக்கான அந்த சீட் தான் இந்த ஏஐ சேலஞ்ச். ஸோ எம்எல் பத்தி தெரியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குல்ல. ஸோ உங்களுக்கு நாங்க இந்த எம்எல் சேலஞ்ச் பத்தின ஒரு ஓவர் வியூ அன்னைக்கு நாங்க அந்த ஒரு 7 டேஸ்க்கு அந்த சேலஞ்ச் நடக்கும். அந்த டைம்ல உங்களுக்கு தரப்போற டேட்டா செட் நீங்க எப்படி ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி நீங்க அதை லோட் பண்ணி மாடல்ஸ் இன்புட் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அண்ட் அவுட்புட் நீங்க தரப்போறீங்க அக்யூரசி ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுவீங்க. ஸோ அத நீங்க எப்படி பண்ண போறீங்க? ஸோ எம்எல் பத்தி ஒரு ஐடியாவே இல்லாதவங்களுக்கு இன்னைக்கு செஷன் ஒரு 2 ஹார்ஸ்ல நாங்க இப்ப இருக்கிற ஸோ இந்த செஷன்ல உங்களுக்கு நாங்க ஒரு ஓவர் வியூ தருவோம். சரிங்களா? ஸோ ஒரு லைவ் டெமோ எடுத்து உங்களுக்கு ஷெர்வன் அண்ணா வந்து காட்டுவாரு. ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் லைக் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு மூவி ஹிட்டா ஃபிளாப்பா ஆகுமா அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா செட் தான். சரிங்களா? அதுல எப்படி வந்து மாடல் இன்புட் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்றது, ஒரு மூவி வந்து ஹிட் ஆகுமா ஃபிளாப் ஆகுமா, அதுல என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க அண்ணா, அது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு ஷெர்வன் அண்ணா வந்து நல்லா கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து மிஷின் லேர்னிங்னா எப்படி இருக்கும் அண்ட் பேசிக் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங், அதாவது இப்போ சரி ஓகே மிஷின் லேர்னிங் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களா? மிஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா? கைஸ் கேட்டுச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணி சொல்லுங்களேன், இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் கூட பண்ணுங்க. லைக் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல மிஷின் லேர்னிங்னா என்ன? கைஸ் கேக்குதா? லைக் உங்களுக்கு தோணக்கூடிய ஆன்சர் என்ன வேணாலும் நீங்க சொல்லலாம். So deep learning is the advanced version of ML. Wow, speaking with mission. ஓகே, நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்றீங்க, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்டிவா போஷனா நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்பீக்கிங் வித் மிஷின்ஸா இருக்கட்டும், நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆன்சர், ட்ரைனிங் த மிஷின், மேக்கிங் த மிஷின் டு டூ வாட் ஹியூமன்ஸ் கேன் டூ, லேர்னிங் ஃப்ரம் ஃபீட்பேக். ஓகே, தட்ஸ் கிரேட். ஸோ யா, மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கும்போது நீங்க சொன்ன எல்லா ஆன்சருமே இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ யா, மிஷின் லேர்னிங் இஸ் a subset of AI, கரெக்ட். ஸோ ஓகே, எம்எல் பத்தி உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு ஐடியா இருக்கு. அப்படி அந்த எம்எல் பத்தின அந்த ஐடியா கூட இல்லாதவங்களுக்கு இப்போ நான் ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ தரேன் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ என் ஸ்க்ரீனை நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இது ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அஜெண்டா வந்து லைக் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அண்ட் லாஸ்டா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு டவுட் கிளியரிங் செஷனும் நாங்கள் வைப்போம். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்க மிஷின் லேர்னிங் நிறைய ஆன்சர் பண்ணீங்களே, அதே மாதிரி இதுல உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்படின்னு கொஞ்சம் டெப்தா போயிடலாம். சரிங்களா? ஸோ வாட்ஸ் ஆன் யோர் மைண்ட்? ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா என்னால் அதை பார்க்க முடியாது. ஸோ பெட்டர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா என்னால் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும், கேட்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நீங்க கூகுள் அங்கேயே நீங்க படிக்கலாம். ஸோ கூகுள் மேப்ஸ் ஜிபிஎஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா டைரக்ஷன்ஸ்க்கு? அது எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எனி ஐடியா? அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் மாதிரி பெட்டர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா தான் என்னால அதை லிசன் பண்ண முடியும். பிகாஸ் நான் இந்த ஸ்க்ரீன்ல இருக்கிறனால என்னால உங்க சாட் பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? ஸோ ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்களேன்.
தெரியல சார். ஓகே. நான் ஒரு ஐடியாண்ணா, லைக் இப்போ நம்மளோட டிவைஸ் எந்த லொகேஷன்ல, எந்த லைக் ஆட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் அந்த பேசிஸ்ல அது எந்த இடத்துல இருக்குன்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். யாடா வண்டர்ஃபுல். ஸோ நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். இப்போ ஒரு கூகுள் மேப்ஸ் ஒரு ஜிபிஎஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வச்சு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம எந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணுமோ அதுக்கான ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் கண்டுபிடிக்கலாம். அண்ட் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு மேஸ், நம்ம நிறைய வாட்டி ஒரு மேஸ் கேம் விளையாடி இருக்கோம்னா கண்டிப்பா சின்ன வயசுல நம்ம ஒரு தடவை இந்த மேஸ் விளையாடி இருப்போம். ஸோ இந்த மேஸ் நம்ம மேனுவலா சால்வ் பண்றதுலாம் இருக்கட்டும், உங்களால ஒரு மிஷினை இந்த மேஸை சால்வ் பண்ண வைக்க முடியுமா? And the answer is yes, because every maze and Gmaps, Google Maps இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு 2-dimensional மேட்ரிக்ஸ். சரிங்களா? இப்போ இந்த மேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து 0,0ன்னு உங்களுக்கு சொல்லலாம். மேட்ரிக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே மேக்ஸ். யாருக்காச்சும் இங்க மேக்ஸ் பிடிக்காதவங்க இருக்கீங்களா? அப்பல யாரு? ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கோம். பட் எம்எல்க்கு கண்டிப்பா மேக்ஸ் வேணும். ஸோ கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. அண்ட் யா, இங்க சோர்ஸ் வந்து 0,0ல இருக்கு, கரெக்டா? அண்ட் டெஸ்டினேஷன் 3,3ல இருக்கு. லைக் இண்டெக்ஸிங் வந்து 0, 1, 2, 3. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ச் அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு. லைக் பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச், டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச், அந்த மாதிரி நிறைய சர்ச்சஸ் பண்ணலாம். அண்ட் A* சர்ச்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா என்னோட நியரஸ்ட் பொசிஷன் எங்க இருக்கு, நான் இப்போ மேலே போகணுமா கீழே போகணுமா அப்படின்லாம் டிசைட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த சோர்ஸ்ல வந்து நான் கீழே வரேன், கீழே வந்துட்டு நான் ரைட் போறேன், ரைட் போட்டு 3 ஸ்டெப்ஸ் நான் டவுன் வரேன், கரெக்டா? டவுன் வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் லெஃப்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் போனா டெஸ்டினேஷன். ஆனா நான் போகாம என்ன பண்ணலாம், எனக்கு எம்எல் மிஷின் லேர்னிங் தானே, மிஷினுக்கு விஷுவலா பார்க்க தெரியாதுல்ல. ஸோ மிஷின் என்ன பண்ணலாம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கூட போகலாம். லெஃப்ட் போயிட்டு அப்புறமா வழி இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ரைட் வரலாம். இந்த மாதிரி மிஷின் நிறைய வாட்டி யோசிக்கலாம். ஸோ நம்ம அல்காரிதம்ஸ் நல்லா எஃபிஷியண்டா தரோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் எஃபிஷியன்ட் அல்காரிதம் வந்து A* சர்ச் அல்காரிதம். அது நிறைய உள்ளுக்குள்ள நிறைய ப்ராசஸிங் பண்ணி நியரஸ்டான டைரக்ஷன் எது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்து தான் அதெல்லாம் மூவ் பண்ணும். ஸோ இங்க அந்த சொன்னல டெஸ்டினேஷனுக்கு ரைட் சைட் 3 ஸ்டெப்ஸ் போனா வந்துடும். ஸோ இந்த A* என்ன பண்ணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சூஸ் பண்ணாம ரைட் ஹேண்ட் சைட் தான் சூஸ் பண்ணி போகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், இங்க ஆப்டிமைஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி இந்த ஆப்டிமைசேஷன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்றதுனால தான் ஃபாஸ்டரா நம்ம என்ன பண்ண முடியுது, மூவ் பண்ண முடியுது. ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் சொன்னீங்களா நம்ம லொகேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு ட்ராக் பண்றோம் அப்படிங்கிறது, அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சோர்ஸ், நம்ம தான் லொகேஷன், நம்மளோட டிவைஸ் லொகேஷன் ட்ராக் பண்ணிட்டு நம்ம டெஸ்டினேஷன் தர இடத்துல லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம். அண்ட் இட்ஸ் சிமிலர் டு லைக் அ மேஸ் சால்விங். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இதுக்கு யார் ஆன்சர் பண்றீங்க? ChatGPT, Siri, Google Assistant இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்களா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட ஐடியாஸ். சார், அந்த அந்த கம்பெனி ஓன் பண்றவங்க வந்து நிறைய டேட்டாஸ் வந்து அதுக்கு என்ன சொல்றது இன்புட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சார். அதை வச்சு அவங்க நம்மளோட வாய்ஸ் இதை வச்சு அசிஸ்டன்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் நான். ஓகேடா. ஸோ அண்ட் ஆக்சுவலி சார்லாம் கூப்பிட வேணாம், அண்ணானே கூப்பிடுங்க. சரிங்களா? செகண்ட் இயர் தான். ஓகே ஓகேண்ணா. ஓகேடா. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி நீங்க சொன்ன மாதிரி வாய்ஸ் ரெக்கக்னிஷன் கூகுளே நம்மளுக்கு வாய்ஸ் ரெக்கக்னிஷன்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாம ChatGPTல இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஃபீச்சர் வந்திருக்கு தெரியுமா? லைக் மெமரி அப்படின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணிருக்காங்க. லைக் இப்போ ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ்ல எல்லாம் அப்டேட் சாரி, நான் தெரியாம கைப்பட்டது ஆயிடுச்சு, சாரி. ஓகேண்ணா. ஸோ யா கைஸ், இப்போ வந்து அந்த ஃபீச்சர் ChatGPTல ஒரு ஃபீச்சர் வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தல அந்த மெமரி பேஸ் பண்ணி. ஸோ எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. பட் அப்டேட் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கான்வர்சேஷன்ல பேசுறது நெக்ஸ்ட் கான்வர்சேஷன்ல என்னால் அதை கொண்டுட்டு போக முடியாது. நான் இப்போ இந்த கான்வர்சேஷன்ல வந்து
எனக்கு நான் ஆப்பிள் பத்தி பேசியிருக்கேன், ஆப்பிளோட கலர் ஃபீச்சர் இதை பத்திலாம் நான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு நியூ கான்வர்சேஷன் ஓபன் பண்ணும்போது என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியாது. நான் திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து உட்காந்து இத்தனை விஷயம் நான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்னு அதுகிட்ட பேசணும். ஆனா இப்ப புதுசா வந்து அப்டேட்ல மெமரின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணிருக்காங்க. பிகாஸ் ஆஃப் விச் என்னால நல்லா இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். ப்ரீவியஸா நான் என்ன பேசினோ அதை என்னால இருந்து எல்லாத்தையும் அதுக்கு உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. ஸோ இது எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்க? ப்ரீவியஸா ஒரு 10 சாப்டர் முன்னாடி மாடலுக்கு என்ன தெரியும் ப்ரீவியஸா சொன்னதுன்னா ஒரு மனுஷங்கிட்ட என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா ஓகே இதுக்கு முன்னாடி என்ன பேசணும், நேத்து வந்து என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படிங்கிறத பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நான் ரிமெம்பர் பண்ணி நான் சொல்லுவேன். என்னுடைய ஒரு மாடல் எப்படி சொல்லும்? ஸோ கிராஃப் அப்படிங்கிற நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். நம்ம எல்லாரும் சின்ன வயசுல ஸ்கொயர் வரைகிறது, ரெக்டாங்கிள் வரைகிறது எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல. அதே மாதிரி இங்க நம்ம வெக்டார்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். நோட் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜிஸ் நிறைய இன்வால்வ் ஆகும். சரிங்களா? ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நீங்க இங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த டாவின்சி அப்படிங்கிறவர் மோனாலிசா அப்படிங்கிறத பெயிண்டிங் பண்ணிருக்காரு. அப்புறம் அந்த பர்சன், ஸோ டாவின்சி இஸ் அ பர்சன், ஆஃப் ஜேம்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ தட் நான் என்ன பண்ணலாம், லில்லி யாரு அப்படின்னு நான் கேட்கறேன். அதாவது இப்போ நீங்க பேசிருக்கீங்க லில்லி வந்து ஜேம்ஸோட ஃப்ரெண்டு, ஜேம்ஸ் வந்து ஜான்வரில பார்ன் ஆனார்ப்பா அப்படின்லாம் நீங்க மிஷின்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறமா ஐயோ நான் ப்ரீவியஸ் எல்லாம் மறந்துட்டேன், எனக்கு லில்லி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னா சொன்னா என்ன சொல்லும்? லில்லி இஸ் a friend of James, she's ப்ரொவைட் பண்ணும். இந்த மாதிரி மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணும். ஸோ நீங்க ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இதே மாதிரி தான் ChatGPTஸ்ல ஆல்ரெடி ப்ரீ ட்ரெயின்டா நிறைய விஷயங்கள் லோட் பண்ணியிருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபே அதனால கிரியேட் பண்ண முடியுது. அண்ட் ஆன்சர் பெர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் தட் அந்த கம்பெனி வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ ட்ரெயின்டா நிறைய விஷயங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் யூஸ் பண்ணாதான் கிராஃப் எல்லாம் வரைய முடியும். ஸோ அதுக்கான அல்காரிதம் ரூல்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களோட தேர்ட் கொஸ்டின், யாருக்கெல்லாம் செஸ் இது வரைக்கும் நீங்க விளையாடி இருக்கீங்க? செஸ், செக்கர்ஸ், அப்புறம் எக்ஸோ கேம்ஸ் இதெல்லாம் விளையாடி இருக்கீங்களா? ஸோ அப்படி விளையாடின கேம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் கூட நீங்க விளையாடி இருக்கீங்களா guys? விளையாடிருக்கீங்களாடா? ஸோ அதுல ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ் இருக்கும்ல, அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியுமா? லைக் இனிஷியலா பிகினரா எடுத்தோடனே ஈஸியா வரும், அதுக்கப்புறம் கஷ்டமா போகும். அந்த மாதிரி உனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு கம்ப்யூட்டர் கூட விளையாடும் போது, லைக் ஹியூமன் கூட விளையாடும் போது, அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் ப்ளே பண்றப்போ கம்ப்யூட்டர் என்ன வின் பண்ண வச்சதுன்னா போக போக கொஞ்சம் டஃப் ஏறிட்டே தான் போச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி. யாடா. ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் அது எப்படினாலும் அந்த கம்ப்யூட்டர்னால எப்படிடா அப்புறம் டிஃபிகல்ட்டா யோசிச்சு உனக்கு எதிராக விளையாட முடியும்? டாப் பிளேயர்ஸ்னா கூட அவங்கள கூட ஈஸியா கம்ப்யூட்டர்ஸ் தோக்கடிக்குது இல்ல. ஸோ இது எப்படி பண்றோம்? ஆக்சுவலி செஸ் வச்சு நான் பேசணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா நான் சாகிற வரைக்கும் நான் முடிப்பேனான்னு எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் அல்காரிதம்ஸ் வந்து அவ்வளோ டீப்தா போகும். அண்ட் அது ஆப்டிமைஸ் பண்றதுக்குலாம் நிறைய அல்காரிதம்ஸ் இருக்கு, அவ்வளோ டெப்தா போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்குலாம். ஸோ நான் செஸ் அப்படின்னு உடனடியாக அவ்வளோ பெருசா எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நம்மளுக்கு யூஸ்வலா சின்ன வயசுல கிளாஸ் நடத்திட்டு டீச்சர் கிளாஸ் நடத்திட்டு இருப்பாங்க, பின்னாடி நம்ம நோட் வச்சுட்டு போர் அடிக்குமா விளையாண்டு இருக்க எக்ஸோ கேம் வச்சு நான் இன்னைக்கு சொல்லித்தரேன். சரிங்களா? ஸோ டிக்டாக்டோ இதை ஏன் சூஸ் பண்ணேன், ஆக்சுவலி நானும் இந்த மாதிரி கேம் விளையாடி இருக்கேன், டீச்சர் சொல்லி தரேன் அதனால தான். சரிங்களா? ஸோ மைண்ட்ல வந்துச்சாதான். யா இந்த கேம்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் கேம் தான், நம்ம விஷுவலா பார்த்தாலே தெரியும். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரூட் இருக்குல்ல, அந்த மேல ஒரு எக்ஸோ போட்டிருக்காங்கல்ல, 00x XX அப்புறம் O அப்படின்னு போட்டு எக்ஸஸ் டர்ன் மேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சிருக்காங்கல்ல. ஸோ அந்த போர்டு பார்த்தாலே நம்மளுக்கு விஷுவலா தெரியும் இப்போ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி தெரியும்? ஏன்னா ஆஸ் அ ஹியூமன் நான் இங்க எக்ஸ் போட்டேன்னா ஐயோ இங்க எக்ஸ் போட்டேன்
என்னோட ஆப்போனன்ட் இங்க ஓ போட்டாங்கன்னா என்னால திருப்பி ஜெயிக்க முடியாது, என்னால சீக்கிரமா ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நான் யோசிப்பேன்ல. அதே போலதான் இப்போ என்னோட ஆப்போனன்ட் அவங்களும் யோசிப்பாங்க. பட் என்னோட ஆப்போனன்ட் கம்ப்யூட்டர், அதுக்கு எப்படி தெரியும்? அதுக்குன்னு தான் நம்ம நிறைய அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் ரிக்கா, இனிமே கூட நீங்க கேள்விப்படுவீங்க. அதாவது சாம் அப்படிங்கிறனா என்னையே சாம் சாம்னு நிறைய வாட்டி கூப்பிடுறேன், எனக்குன்னு ஒரு லிமிட் நான் வர வரைக்கும், சரிங்களா? அதுதான் ரிகர்சிவா கால் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான விஷயத்து மூலியமா என்னோட எக்ஸோ கேம் என்ன பண்ணும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிளே பண்ணும். இப்போ என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல -1, சென்டர்ல -1, ரைட்ல 0 இருக்குல்ல, இட்ஸ் நத்திங் பட் நான் இப்போ நீங்க அந்த முழுசா கீழே பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் புரியணும்னா கீழே ஒரு ரோ இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு எக்ஸோ. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த லெஃப்ட் அண்ட் மோஸ்ட் எக்ஸோல டவுன்ல +1 இருக்கா, அந்த +1 எதுக்காக இருக்குன்னா எக்ஸ் அங்க ஜெயிச்சிருச்சு, ஸோ அதுக்கு மேக்ஸ் +1. அதோட பக்கத்துலேயே இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு 3 ஒட்டி கீழே இருக்குல்ல, ரொம்ப பாட்டம்ல, அதுல 0 0 +1 இருக்குல்ல, அந்த 0 இருக்கிறதுல எல்லாம் கேக்குதா கிளியரா நான் பேசுறது இப்போ? ஓகே. அண்ட் சிவனண்ணா, நான் எங்க லாஸ்டா விட்டேன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஓகே, ஸோ ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஸ்க்ரீன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நான் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்றேன், சரிங்களா? ஓகே, யா. ஸோ இந்த ஓகேயா, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த இமேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் எனக்கு இங்க கீழே +1 0 0 +1 இருக்குல்ல, இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த மேட்ரிக்ஸஸ் என்ன பண்ணுது, இந்த +1னா எக்ஸஸ் ஜெயிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம், 0னா யாருமே ஜெயிக்கலன்னு அர்த்தம். அண்ட் இந்த கண்டென்ட் என்ன பண்றோம், மேல இருக்கிற ட்ரீக்கு, இப்போ எனக்கு இந்த எக்ஸோ கீழே இருக்கிற எக்ஸோக்கு மேல இருக்கிற ஒரு எக்ஸோ இருக்குல்ல, அந்த டப்பாக்கு நம்ம மெசேஜை பாஸ் பண்றோம், இங்க எக்ஸ் ஜெயிக்கிறாங்கப்பா, இங்க யாரும் ஜெயிக்கலப்பா அப்படின்னு. அப்புறம் அதுக்கு மேல இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி பாஸ் பண்றது மூலயமா இங்க மேல டாப்ல ஒரு பர்சன் இருக்காருல்ல, அவருக்கு தெரியும் ஓகே இந்த சைட்ல நான் போனேன்னா யார் ஜெயிப்பா, எக்ஸ் ஜெயிப்பாங்க, இந்த சைட்ல நான் போனேன்னா ஓ ஜெயிப்பாங்க. அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன், எது வந்து ஆப்டிமலான சொல்யூஷனோ அந்த சொல்யூஷனை நான் வந்து சூஸ் பண்ணேன், சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி ஒரு செஸ் கேம்லயும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். அண்ட் நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தேன், செஸ் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா போகும், ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நான் இப்ப சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா, ஞாபகம் இருக்கா? அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நான் ஒரு சாதாரண மிடில், இப்போ எக்ஸோல இப்போ மிடில் கேம்ல தானே இருக்கு, அதுக்கே நான் இவ்வளவு பெரிய ட்ரீ வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன். ஆனா இப்ப வந்து ஒரு மிகப்பெரிய செஸ் கேம், எத்தனையோ ஆப்ஷன்ஸ், இங்க வந்து வெறும் 9 ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. எக்ஸ் அண்ட் ஓ ரெண்டே பிளேயர்ஸ், ஒன்னு நான் எக்ஸ் போடணும் இல்ல ஓ போடணும், அண்ட் 9 பாசிபிலிட்டிஸ். பட் இதே செஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ், 64 ஸ்கொயர்ஸ், நிறைய காயின்ஸ், ஃப்ரம் த பிகினிங் எக்கச்சக்கமான பாசிபிலிட்டிஸ். எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் கவுண்ட்னு சொல்லணுமா, நியர்லி அபவுட் கிரேட்டர் தென் 10 raised to the power 29,000 மூவ்ஸ் உங்களால ஒரு கம்ப்யூட்டர் யோசிச்சு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு தடவை ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்றோம். பட் அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஈஸியா ஆன்சர் பண்றதுக்கு நிறைய அல்காரிதம்ஸும் நம்மளுக்கு இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் செஸ், ஒரு பேசிக்கான எக்ஸோ கேம்ஸ் ஆர் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான செஸ், செக்கர்ஸ், அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ வரைஞ்சுதான் உள்ளுக்குள்ள ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு மூவ்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களை எதிர்த்து விளையாடுது. அண்ட் இதனால்தான் உங்களுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா போகும்போது உள்ள பில்ட் பண்ணிருக்கவர் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு நல்ல பெஸ்ட் அல்காரிதமா எழுதிருந்தாங்க அப்படின்னா கேமும் நம்மளுக்கு டிஃபிகல்ட்டா டஃபா போகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் ஒரு கேம் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா போறதுக்கான ரீசன். அண்ட் ஈஸியா போறதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே, அதிகமா பாசிபிலிட்டிஸ் போகாதீங்க அப்படின்னு நம்ம எம்எல்ஏ நம்மளே ஸ்டாப் பண்றது மூலயமா அதிகமான பாசிபிலிட்டிஸ் செக் பண்ணாம டக்கு டக்குன்னு ஒரு சில மூவ்ஸ் மட்டும் பண்ணி ஈஸியா தோத்து போயிடும், சரிங்களா? ஸோ இதனால்தான் அந்த லெவல்ஸ் வரும்போது அல்காரிதம் உள்ளுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிருக்கிற அல்காரிதம் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஸோ தட்
எஃபிஷியன்டான ஆன்சர் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் அப்படிப்பட்ட அல்காரிதம்ஸ் நம்மள மாதிரி எம்எல் இன்ஜினியர்ஸ் சூப்பரா அதை பில்ட் பண்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் அதாவது நீங்க உங்களோட போட்டோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது நல்லா இல்லை, எனக்கு இந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும், லைக் என்னோட கண்ணோடைய சைஸ் சரியா இல்லை, என்னோட லிப்ஸோடைய வித் வந்து பத்தல, காது கொஞ்சம் வைடா இருக்கணும், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கிறோம்ல, அதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? பின்னாடி என்ன ப்ராசஸ் டேக் பிளேஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? எனி ஐடியா கைஸ்? அண்ட் அதே போல இப்ப நான் ஃபாஸ்டா போறேன்னா அதையும் சொல்லிடுங்க சரிங்களா? நோண்ணா, நோ. நோ வந்து எதுக்குல, நான் ஃபாஸ்டா போறதுக்கா இல்ல இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியலங்கிறக்கா? ரெண்டுக்குமே தானா? ஓகேடா. சோ வேற யாராச்சும் ஆன்சர் பண்றீங்களா இந்த கொஸ்டினுக்கு? ஹாய் காய்ஸ், யாராச்சும் தும் கேக்குதாடா நான் பேசுறது? ஓகே ப்ரோ. சோ கேட்ட கொஸ்டினுக்கு புரிஞ்சதுன்னா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. ஓகே ஷோவன் அண்ணா ப்ரோ. சரி ஓகே. ஸோ ஓகே, கம்ப்யூட்டர் விஷன், அப்புறம் பைடார்ச், ஓப்பன் சிவி, இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபேஸ்ல லைக் அல்காரிதம்ஸ் லைக் ஜா லைன் ஐடென்டிஃபிகேஷன், அப்புறம் நம்மளோட ஃபோர் ஹெட் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷனா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய கண் அனலைஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், வித் பிட்வீன் இயர்ஸ், இந்த ரெண்டு காதுகளுக்கு நடுவுல கண்ணுகளுக்கு நடுவுல என்னோட மூக்கோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, லைக் என்னோட செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ் கூட இந்த மாதிரி என்னோட டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகும். அண்ட் அதே மாதிரி என்னுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் கால்குலேட் பண்ற மூலயமா என்னோட இமேஜஸ்ல நான் போயிட்டு இந்த மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுனா பண்ணும். அண்ட் லைக் என்னோட இந்த வித்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுனா அந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் லைக் அந்த இமேஜஸ் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு பிக்சல் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆர்ஜிபி கலர்ஸ். அந்த ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்றோம் அப்படிங்கறதுனால நம்மளுடைய இமேஜஸ் கொஞ்சம் மாறும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இமேஜ் வந்து லோ குவாலிட்டியா இருக்கு, நான் இப்ப நான் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹிஸ்டோகிராம் ஈக்குவலைசேஷன் அப்படிங்கிற அல்காரிதம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வேர் என்னோட இமேஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிரைட்டா மாத்துறது, ஷார்ப்னஸா மாத்துறது, இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலயமா நான் ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தா எப்படி இருக்கும், நான் கொஞ்சம் 90 டிகிரி டேர்ன் பண்ணா நான் எப்படி இருப்பேன் பாக்குறதுக்கு, அது எல்லாமே ஓப்பன் சிவி இந்த மாதிரி அல்காரிதம்ஸ் லைப்ரரிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ஓவரி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு. அண்ட் பேசிக்கா நம்மளுடைய மாடல்ஸ் அதை பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சரிங்களா? ஸோ காய்ஸ், இது வரைக்கும் சொன்னது ஏதாவது புரிஞ்சுதா இல்ல ஏதாவது நான் அதிகமா குழப்பி விட்டேன்னா உங்களை? கிளியர்ண்ணா, கிளியரா புரிஞ்சுது. ஓகேடா. ஸோ இன்னைக்கு ஷோ நான் என்ன எடுக்க போறாரோ அதை நான் கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், லைக் அண்ட் ஓவர் வியூ ஆஃப் வாட் மிஷின் லேர்னிங் இஸ். இது வரைக்கும் நீங்க அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் பாத்தீங்க, அண்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் அதாவது இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பாத்தீங்களா? இப்போ அந்த மிஷின் லேர்னிங் எப்படி கோடிங் பண்றோம் அதோட இன்டெப்தான கொஞ்சம் ஒரு சில கான்செப்ட் கொஞ்சம் வைடரா அதை நம்ம போய் பார்க்கலாம் சரிங்களா? அதோடைய டெர்மினாலஜிஸ் அதெல்லாமே இப்போ நம்ம ஒரு மேலோட்டமா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ யா, மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீல்டு இப்போ வந்து டெவலப் ஆயிட்டு வருது. மேபி இட் வில் லாஸ்ட் மோர் தென் 10 years, அப்படி லாஸ்ட் ஆயிட்டே தான் போகும். பிகாஸ் மனுஷங்க நம்ம சோம்பேறி ஆயிட்டே வரும். எல்லா விஷயத்துக்கும் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் போடனா கூட லைக் ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணா நான் சாட்ஜிபிட்ட போயிட்டு கிவ் மீ கண்டென்ட் ஃபார் திஸ்னா அதுவே தந்துட போதும், நான் எடுத்து போட்டுற போறேன். ஸோ யா, ML is extremely needed, AI is extremely needed. கண்டிப்பா நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபியூச்சர்ல இருக்கு. கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதை அப்ரோச் பண்ணலாம். பட் அதை அப்ரோச் பண்ணணும்னா அதை பத்தின ஒரு பேசிக் ஐடியாலஜி கண்டிப்பா வேணும்ல. தட் இஸ் ML நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். டேட்டா சயின்ஸ்க்குள்ள மிஷின் லேர்னிங், அந்த மிஷின் லேர்னிங்குள்ள ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்குள்ளதான் டீப் லேர்னிங் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் AI வரும். பட்
நான் சொல்ல போற இந்த மிஷின் லேர்னிங் டைப்ஸ் வந்து அந்த செட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற கிடையாது. அந்த மிஷின் லேர்னிங் இருக்குல்ல, அத பத்தி மட்டுமே அதுக்குள்ளேயே இந்த 3 டைப் இருக்கு அப்படின்னு அதனுடைய டைப்ஸ் தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன். ஓகேவா? சோ மெஷின் லேர்னிங்ல பேசிக்கலி 3 டைப்ஸ் இருக்கு. சூப்பர்வைஸ்ட், அன்சூப்பர்வைஸ்ட், ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட். நத்திங் பட் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் அப்படின்னா பேசிக் எக்ஸாம்பிள். அதாவது ஆஸ் எ டீச்சர் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்றேன். உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணும்போது அதாவது என்ன பண்றேன்னா, உங்களுக்கு நான் எல்லாருக்குமே என்ன பண்றேன், ஒரு புக்க ப்ரொவைட் பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலி இத நான் சொல்றதுனால நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம காலேஜ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாது. ஒரு புக்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்கறதுலாம். பட் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேட்டிவ் எக்ஸாம்பிள். அதனால ஆசைக்கெல்லாம் போயிடக்கூடாது. சரிங்களா? உங்களுக்கு இப்ப நான் ஒரு புக் ப்ரொவைட் பண்றேன். ஒரு 10 பேஜ் உள்ள புக். இந்த புக்க நீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல பாஸ். எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இந்த புக்ல இருந்து தான் கேட்பேன். அப்படி இல்லைன்னா இந்த புக்கோட ரிலேட்டடா தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். சோ யூ ஆர் தி அல்காரிதம். நீங்க அதை எப்படி படிக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஆனா உங்களுக்கு நான் இதுதான் இன்புட்னு நான் உங்களுக்கு தந்துட்டேன். பட் நீங்க உங்களுக்கு இன்புட்னு சொல்லிட்டேன். கொஸ்டின் பேப்பர் இதுல மாதிரி தான் வரப்போகுதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அப்போ அவுட்புட் என்னன்னு எனக்கு தெரியும். நீங்க நல்லா மார்க் எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆனா எனக்கு தெரியாத ஒரே விஷயம், நீங்க அதை எப்படி படிக்க போறீங்க, நீங்க அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணி ஞாபகத்துல வச்சுக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ தட் இஸ் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். அதாவது இன்புட் என்னன்னு தெரியும், அவுட்புட்டும் என்னன்னு தெரியும், லேபிள்டா இருக்கும். அவுட்புட் என்னன்னு தெரியும், பட் என்னோட அல்காரிதம் என்ன, அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. சரிங்களா? இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், லைக் இப்போ நான் சொன்னேன்ல, உங்களுக்கு இதுல இருந்தா நான் கொஸ்டின் கேட்க போறேன், நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ நீங்க என்ன பண்ண, நல்லா படிச்சுட்டு வந்துருவீங்க. இப்போ அந்த டைம்ல வந்துட்டு ரிலேட்டடான கொஸ்டின் நான் கேட்கலாம். அப்படி கேட்டா உங்களால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 + 2 = 3 தான் உங்களுக்கு அந்த புக்ல நான் சொல்லி தந்திருக்கேன். கொஸ்டின் பேப்பர்ல 4 + 5 இருக்கு. என்ன பண்ணலாம், சேம் அடிஷன் ஆபரேஷன் தான். ஸோ யூ கேன் ரிலேட் தி ஆபரேஷன் அண்ட் யூ கேன் கிவ் மீ தி ஆன்சர். அதுதான் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். அண்ட் இதே அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு வரும்போது உங்ககிட்ட நான் வந்து ஒரு சில டேட்டாஸ் தந்துட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட நான் நிறைய இமேஜஸ் நான் தந்திருக்கேன். லைக் கேட், டாக், எலிஃபென்ட் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான அனிமல் இமேஜஸை உங்ககிட்ட நான் ப்ரொவைட் பண்றேன். ஓகேவா? பட் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே நான் சொல்லல. நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த இமேஜஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. சரி, ஓகே, இத்தனை இமேஜஸ் இருக்கு, எல்லாம் கலைஞ்சிருந்தா என்னால எதுவுமே சொல்ல முடியல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீங்க. அதனால என்ன பண்றீங்க, கேட் பத்தின எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கிறீங்க, டாக் எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கிறீங்க, எலிஃபென்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கிறீங்க. இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான விஷயங்கள், அதாவது பேட்டர்ன்ஸா மேட்ச் ஆகக்கூடிய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். இப்போ கேட் இமேஜ், இன்னொரு கேட் இமேஜ், இந்த மாதிரி 2 இமேஜ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு இமேஜும் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன்னா டேட்டா பாயிண்ட் நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட் எதெல்லாம் ரிலேட்டடா இருக்கோ அதெல்லாம் நான் குரூப்பிங் பண்ணி, அந்த மாதிரி எனக்கு இன்புட் நான் தந்துட்டேன், பட் அவுட்புட் என்னங்கிறது நான் எனக்கு தெரியாது. அதாவது லைக் எப்படின்னா, நான் உங்ககிட்ட இமேஜஸ் தான் தந்திருக்கேன். எனக்கே அந்த இமேஜஸ் என்னன்னே, நான் உங்களுக்கு தந்த இமேஜஸ் எனக்கே என்னன்னு தெரியாது. சாரி, லைக் என்னன்னா எனக்கு தெரியும், பட் நீங்க அதை எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. லைக் எனக்கு அந்த இமேஜ் ஓகேண்ணா. ஸோ யா, எனக்கு உங்ககிட்ட நான் என்ன இமேஜ் தந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். சாரி, லைக் எப்படின்னா, ஆமா எனக்கு தெரியும். ஏன்னா உங்ககிட்ட தந்தது வந்து 39 கேட் இமேஜஸ், 49 டாக் இமேஜஸ் தந்திருக்கேன்னு தெரியும். பட் உங்களுக்கு அதுதான் கேட், அதுதான் டாக்னு உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க என்ன பண்றீங்க, அந்த இமேஜை பாக்குறீங்க. ஓகே, இதுல இருந்து விஸ்கஸ் இருக்கு, இது பார்க்க சின்னதா இருக்கு, இது ஒரு மாதிரி இருக்கு, இது கொடூரமா இருக்கு, பாக்க இது கொஞ்சம் கியூட்டா இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு உங்களோட இன்ட்யூஷன் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றீங்க, நீங்க பிரிச்சு எல்லாத்தையும் பிரிக்கிறீங்க. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். உங்களுக்கு அது என்னன்னே தெரியாது, ஆனா பேட்டர்ன்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்றீங்க, கிளஸ்டரிங், குரூப்பிங் பண்றீங்க. அந்த மாதிரி குரூப்பிங் அண்ட் கிளஸ்டரிங் பண்ணி பிரிச்சு வச்சுக்க கூடியதான் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். ஸோ தட் நான் புதுசா ஒரு இமேஜ் தரும்போது
ஆல்ரெடி நீங்க பிரிச்சு வச்சிருப்பீங்களே, அதனால உங்க மைண்ட்ல வந்து ஸ்டோரா இருக்கும். ஓகே, நான் இது பிரிச்சு இந்த சைடுல வச்சிருக்கேன். அப்பன்னா இது இந்த மாதிரிலாம் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு இமேஜ் பார்ப்பீங்க. ஓகே, இது இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இது எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு நீங்க கேட் சைடோ இல்ல டாக் சைடு ஏதோ ஒன் சைடு சூஸ் பண்ணி நீங்க பிளேஸ் பண்ணுவீங்க. அதுதான் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மென்ட் லேர்னிங் அது இட்ஸ் லைக் சம்வாட் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை கொஞ்சம் உள்ள கொண்டுட்டு வர மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் சம்திங் இட்ஸ் வேர் கம்ப்யூட்டர் திங்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது இப்போ நீங்க ஒரு ஒர்க் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன். அந்த ஒர்க்கை நீங்க சூப்பரா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் இல்லைன்னா ஒரு ரிவார்டு உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்றேன். இதே அந்த ஒர்க்கை நீங்க வேர்ஸ்டா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஆர் நெகட்டிவ் ரிவார்ட்ஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்றேன். அந்த மாதிரி ரிவார்ட் பேஸ்டு சிஸ்டம் தான் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். அது கொஞ்சம் டெப்தா போகும். மேபி நம்ம இப்போதைக்கு ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரோடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் டெர்மினாலஜிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மிஷின் லேர்னிங்ல வரக்கூடிய இந்த டைப்ஸ் இருக்குல்ல, சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், இதுலலாம் இந்த டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். டேட்டா செட், ஃபீச்சர்ஸ், லேபிள்ஸ், அல்காரிதம். டேட்டா செட் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. சம்திங் நான் உங்ககிட்ட ஒரு புக்கை ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த புக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், டேட்டா செட்னு சொல்றோம். சம்திங் தட் இஸ் நோன் ஆல்ரெடி அப்படிங்கிறதா டேட்டா செட். கண்டென்ட் விச் இஸ் யூஸ் டு ட்ரெயின் த மாடல் அப்படிங்கிறதா டேட்டா செட். ஃபீச்சர் இஸ் நத்திங் பட் அந்த பர்டிகுலர் புக்ல என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ என்னுடைய மூவி வந்து ஹிட் ஆகுமா ஃபிளாப் ஆகுமா டேட்டா எடுத்துக்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வச்சுக்கலாம் நீங்க சொல்ல முடியுமா? அதாவது எனக்கு இந்த நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்களா, லைக் இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தனா இந்த மூவி வந்து ஹிட் ஆகுமா அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும்னா அப்படின்னு ஒரு சில வேல்யூஸ் உங்களால சொல்ல முடியுமா? காலம் நேம்ஸ், லைக் ஐடியா இருக்கா? இதை வச்சுலாம் என்னால மூவி வந்து ஹிட் ஆகுமா ஃபிளாப் ஆகுமா என்னன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு உங்களால ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? காஸ்டிங் புரியலடா. காஸ்டிங் நாட்ரி டீம் காஸ்டிங், ஹீரோ ஹீரோயின் அவங்க ஒரு மேஜர் ரோல் தானே. யாடா கரெக்டா. ஸோ எந்த ஹீரோ ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க, எந்த டைரக்டர் அந்த மூவி எடுத்திருக்காங்க, அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டே எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கு, செகண்ட் டே எவ்வளவு கலெக்ஷன் வந்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் ரேட்டிங் என்ன தந்திருக்காங்க, இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் பாத்தியா. அந்த கன்சிடரேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஃபீச்சர்ஸ் சொல்றோம். தே ஆர் நத்திங் பட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தட் ஆர் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் வாட் மை அவுட்புட் வில் பி அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? அண்ட் லேபிள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு மூவி ஹிட் ஆர் ஃபிளாப் அப்படிங்கிற ரெண்டு அவுட்புட் வருதுல்ல, அந்த ரெண்டு தான் லேபிள். நான் எந்த ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறேன், நான் எதை ஆன்சரா தரப்போறேன் அப்படிங்கிறது தான் லேபிள் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜில சொல்றோம். அண்ட் அல்காரிதம் இஸ் நத்திங் பட் யாராச்சும் ஏதாச்சும் பேச விரும்புறீங்களா? ஓகே. ஸோ அல்காரிதம் இஸ் நத்திங் பட் உங்களோட அந்த மாடல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். சம்திங் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த மேஸ் சால்வ் பண்றதுக்கு நான் அந்த ஏ ஸ்டார் சர்ச்னு ஒன்று சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? அந்த தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி அல்காரிதம்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா செட் ப்ரொவைட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த டேட்டா செட்ல இன்புட்டா எடுத்துக்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு அவுட்புட்டை தரதுக்கு பேரு தான் மாடல். அந்த மாடல்ஸ்குள்ள என்னதான் இருக்குன்னா அல்காரிதம்ஸ். லைக் என்னுடைய நம்பரை ஒரு அறையில நான் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபார் லூப் போடலாம். நிறைய பேருக்கு கோடிங் தெரியலன்னா பரவாயில்ல, நீங்க படிப்பீங்க, அப்போ உங்களுக்கு புரியும், சரிங்களா? லைக் நான் சர்ச் பண்ணிட்டே போவேன். அந்த சர்ச்சை நான் ஃபாஸ்டா பண்ணலாம், ஸ்லோவா பண்ணலாம், இல்லைன்னா எனக்கு ஆன்சரே கிடைக்காம போகலாம் அந்த சர்ச்ல. அந்த மாதிரி நான் எப்படி அந்த சர்ச்சிங்க பண்றேன், அந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் அல்காரிதம். அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் மிஷின் லேர்னிங், சரிங்களா? ஸோ அந்த அல்காரிதம்ஸ் என்ன மாதிரி நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெக்ரெஷன் அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். இதுதான் டூ மெயின் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் உடைய அல்காரிதமிக் டாஸ்க். அதாவது இப்போ உங்களுக்கு நான் நிறைய டேட்டாஸ் தந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு அது என்ன பண்ணலாம், கிராஃப் சின்ன வயசுல நம்ம பிளாட் பண்ணிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? 2,3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கிராஃப் ஷீட்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு வரைஞ்சிட்டு நிறைய பிளாட்டிங் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி உங்ககிட்ட நான் தரக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட் ஒரு 1000 1,00,000 பாயிண்ட்ஸ் நான் தருவேன். நீங்க என்ன பண்ணலாம், பொறுமையா உட்காந்து அதுக்குன்னு லைப்ரரிஸ் இருக்கு பைத்தான்ல, அதை யூஸ் பண்ணி பிளாட் பண்ணி விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். அதுல என்ன பண்ணலாம்,
நான் ஒரு கோடு மாதிரி வரையலாம். சிங்கிள் லைன், ஒரு பாலினாமியல் லைன். y is equal to mx plus c, y is equal to ax square plus bx plus c. இந்த மாதிரி நான் ஒரு லைன் வரைஞ்சு அந்த லைனை வச்சு இப்ப நான் கிளாசிஃபை பண்றேன் அப்படின்னா இட்ஸ் a regression. லைக் லைன் மட்டும் கிடையாது, கேன் ஈவன் பி a plane, ஒரு பிளேன்ஸ்லாம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அதோட ஹையர் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வந்து லைன்ஸ், பிளேன்ஸ், கியூப்ஸ், பட் 4Dல நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் கம்ப்யூட்டர் ரெக்ரெஷன்ஸ் அண்ட் கிளாசிபிகேஷன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய ஹையர் டைமென்ஷன் பிளேன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கே இமேஜினே பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதனால முயற்சி பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணி வைக்க முடியும். இப்ப ரெக்ரெஷனுக்கு எடுத்துக்கிட்டேன்னா எஸ்விஎம் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு லைக் மாடல்ஸ் மாதிரி. அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய பிளேன்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணும். ஒரு ஷீட் மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துட்டு அந்த பேப்பருக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கண்டென்ட், கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு கண்டென்ட். ஸோ என்னுடைய புது டேட்டா வந்து என்னோட பேப்பருக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா அது இந்த இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னு நான் ரெக்ரெஷன்லயே சொல்லலாம். அண்ட் எஸ்விஎம் இஸ் மோஸ்ட்லி லைக் கிளாசிபிகேஷன் சைட்ல வரும், சரிங்களா? பட் அது நான் ரெக்ரெஷனுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. எஸ்விஎம் ரெக்ரெசர் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இன்னும் டெப்தா படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் லைக் என்னென்ன எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறதெல்லாம். இங்க வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நாங்க கீழே தந்திருக்கோம். பாப்புலர் ரெக்ரெஷன் ஆர் பாப்புலர் கிளாசிபிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் யூ கேன் ஈவன் சர்ச் இட் லேட்டர், சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ஒரு மாடல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட பேசிக் ஸ்கெலிட்டன் இப்படிதான் இருக்கும். அதை நம்ம பைத்தான் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஈஸியர், பிகாஸ் ஆல்ரெடி ப்ரீ ட்ரெயின்டா லைப்ரரிஸ் நிறைய இருக்கும், ஸோ தட் யூ கேன் யூஸ் தெம். அதனால பைத்தான் யூஸ்வலா ப்ரிஃபர் பண்றோம். எக்ஸல், சிஎஸ்வி இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல டேட்டா செட் இருக்கும். மோஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் வந்து சிஎஸ்வி. அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம லோட் பண்றதுக்கு பாண்டாஸ்ங்கிற மாதிரி நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கு. நீங்க இன்வால்வ் பண்ணும்போது ஷேவன் அண்ணா கொஞ்சம் டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு, சரிங்களா? நான் இது ஓவர் வியூவா போயிடுறேன் பிகாஸ் இதே தான் ஷேவன் அண்ணா சொல்ல போறாரு. ஓகே.